السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ صدارتی ایوارڈ کے حوالے سے اب بات کریں گے۔ صدارتی ایوارڈ کی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ستارہ امتیاز ہوتا ہے جو وحید مراد صاحب کو ملا ہوا ہے، اور بھی کافی سارے لوگوں کو ملا ہے۔ پھر پرائڈ آف پرفارمنس کہتے ہیں جسے تمغہ حسن کارکردگی بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی ملا ہوا ہمارے کافی سارے اداکاروں کو ملا ہوا ہے۔ اس سال بھی جس طرح اداکار شاہد صاحب کو ملا ہے، تو وہ ان کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا۔ اداکار شاہد صاحب، ان کی جو پرفارمنس ہے، ان کی جو اداکاری ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ خود پہچان ہے۔ تو یہ جو ریاست کی طرف سے، ملک کی طرف سے یا کسی حکومت کی طرف سے ایک ریکگنیشن ہوتی ہے کسی اداکار کے لیے، کسی فنکار کے لیے، جو اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ مختلف کیٹیگریز میں دیے جاتے ہیں۔ 23 مارچ کو یہ دیا جاتا ہے، 14 اگست کو اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے۔ اور سائمہ صاحبہ کو بھی ابھی ملا ہے، جو میرے خیال میں وہ بھی ڈیزرونگ تھی، اور اس کا کریڈٹ یقیناً سید نور صاحب کو بھی جاتا ہے جو انہوں نے ان کو فلمیں دی ہیں۔ لیکن میں اصل مدعے پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ جس طرح شاہد صاحب کو ملا ہے، یہ بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا۔ غلام محی الدین صاحب کو بہت لیٹ ملا ہے، اور بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جس وقت دیکھتے ہیں کہ وحید مراد صاحب، جن کی اتنی پہچان ہے، اتنا جن کا ایک مطلب ہے کہ کرزما ہے ان کے فن کا، ان کی ذات کا، ان کی شخصیت کا، ان کی پرسنالٹی کا، تو پتہ نہیں کیوں حکومت نے اتنی دیر لگائی۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ کس کس اداکار کو نہیں ملا، اس میں کافی لمبی فہرست ہے۔ ہم 1 بائی 1 کر کے بات کریں گے، سب کے اوپر بات کریں گے۔ جن جن کو نہیں ملا ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ اور جس طرح میں نے علاؤدین صاحب کی جب فلم اس کے ٹریبیوٹ ان کی بنائی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ ایک ایسا اداکار جو کہ انڈیا کی فلم انڈسٹری کو چھوڑ کے یہاں پہ آیا، اور جس کے ڈائلاگ مشہور ہوتے تھے، جن کی جو فن جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے، ان کے فن کے اوپر کیا بات کی جائے، علاؤدین صاحب کے فن کے اوپر کیا بات کی جائے۔ چراغ، وہ کہتے ہیں واقعی میں سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن وہ اس دنیا سے جلدی چلے گئے۔ پھر ان کو ایوارڈ دینا چاہیے تھا۔ جو دوسری فلم انڈسٹری چھوڑ کے آیا وہ الگ وہ قربانی دی، اور اس وقت انہوں نے نرگس نے وہاں پہ روکا بھی تھا۔ میلا فلم میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نرگس اور دلیپ کمار، نرگس کے والد کا رول ادا کیا تھا اس فلم میں، دلیپ کمار بھی تھے۔ تو وہ چھوڑ کے آئے تھے، پھر یہاں خالی چھوڑ کے آنا کافی نہیں تھا، یہاں آ کے انہوں نے اچھی خاصا نام کمایا۔ انہوں نے اپنی اداکاری کے بلبوتے پہ نام کمایا۔ وہ کوئی وحید مراد، شاہد، محمد علی اور جو ندیم صاحب ہیں، ان کی طرح خوبرو بھی نہیں تھے، لیکن اصل معنوں میں وہ اداکار تھے۔ تو جس طرح طالب صاحب تھے، اسی طرح وہ تھے۔ یہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت کو اپنا ایک پورا وہ بنانا چاہیے کہ ایک سیکشن ہونا چاہیے جو اس چیز کی ریکمنڈیشن بھیجیں کہ یہ اداکار ہیں، ان کی یہ کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھا گیا کہ اپنی سی وی لے کے اداکار جو ہے وہ بیچارے خود دھکے کھاتے ہوئے پھیر رہے ہوتے ہیں، اسلام آباد کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو جن کی تھوڑی سی بات سن لی جاتی ہے، یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیاسی طور پہ بھی تھوڑی سی ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ انفارچونیٹلی ان کے فن کو دیکھنا چاہیے، سیاسی وابستگی نہیں دیکھنی چاہیے۔ تو سیاسی وابستگی بھی دیکھی جاتی ہے۔ جیسا وحید مراد صاحب کا اگر میں یہ کہوں گا، ان کو 2011 میں اس لیے ملا کہ وہ زرداری صاحب کی حکومت تھی، اور حاکم زرداری صاحب اور وحید مراد صاحب کے والد صاحب دوست تھے اچھے خاصے۔ تو پھر حاکم زرداری صاحب کے ساتھ وحید مراد صاحب کی بھی تھی، تو پھر اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کنیکشن بنا ہوگا۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ ان کے فن کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا اداکار کس صوبے سے ہے، یا کس زبان سے ہے، یا کس حکومت کے ساتھ اس کی لائزنگ ہے۔ یا اگر وہ کسی حکومت کے اوپر کریٹک وہ کرتا ہے، تو وہ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا کرائٹیریا ہے ایوارڈ دینے کا۔ میں جس طرح علاؤدین صاحب کا نام لیا ہے، ابھی میں بھی شہیاد صاحب کو کچھ عرصہ پہلے ملا تھا، پتہ نہیں کس بنیاد پہ ملا تھا۔ پنجاب نہیں جاؤں گی ان کی فلم ہے، شاید جوانی پھر نہیں آنی، ان کی فلمیں 2 فلمیں ہیں جنہوں نے بزنس کیا، اس بنیاد پر دیا۔ اس میں اداکاری تھی نہیں تھی، بزنس زیادہ کرنا کرائٹیریا تھا، کیا کرائٹیریا تھا؟ ان کی مطلب ہے کہ ان کے کوئی ریلیشن تھے، ریلیشن میں نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا، کہ جس طرح بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مطلب اوپر لیول پہ جو حکمران ہوتے ہیں یا جو ذمہ داران ہوتے ہیں جو کرتے ہیں یہ سارے کو ڈیسیجن، ان کے ساتھ کسی لائزننگ ہوتی ہے، پہلے سے جان پہچان ہوتی ہے، تو دے دیا جاتا ہے۔ آئی ڈونٹ، میں اس کے اوپر زیادہ تنقید اس لیے بھی کرنا نہیں چاہتا، لوگ پھر اس کا نیگیٹو مطلب لینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ خود موازنہ کریں۔ میں اور ہیروئنوں کا بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی اگر ہیروئنوں کا نام لیا جائے، اداکاری کے لحاظ سے بھی، شخصیت کے لحاظ سے بھی، اور ان کے خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اگر کہا جائے، تو میرے خیال میں شبنم صاحبہ کا نام سب سے سر فہرست ہے۔
शबनम साहिबा को अभी तक ना सदारती अवार्ड की कोई कैटेगरी नहीं मिली है। अनफॉर्चुनेट 30-35 साल काम करना, और ना सिर्फ काम करना बल्कि पूरे धड़ल्ले के साथ काम करना, इतने ज़्यादा निगार अवार्ड लेना, इतने ज़्यादा दूसरे अवार्ड लेना, ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है। अच्छा, और बिज़नेस जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो हर लिहाज से, मतलब उन्होंने खाली ये नहीं कि एक तरह के किरदार किए हैं, उन्होंने हर लिहाज से हर किस्म के किरदार किए हैं। क्या घरेलू खातून के किरदार में उनको बहुत पसंद किया जाता था, वो भी किए। उन्होंने वाइफ का किरदार भी किए, उन्होंने लाइट किरदार भी, उन्होंने पंजाबी फिल्में भी की हैं, उन्होंने यंग टोल्ड भी किया है, उन्होंने उन्होंने बेटी का रोल भी किया। मैं जीनत में फिल्मों का नाम गिनाना मकसद नहीं है, लेकिन कौन सा ऐसा किरदार है जो शबनम साहिबा ने नहीं किया। अगर आप मेरे से इत्फाक नहीं करते तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ आप ये सोचें, जितनी फिल्में उनकी हैं, जितनी अच्छी फिल्में हैं, जितना अच्छा सिनेमा का जो टाइम था, दौर था, जितनी कंट्रीब्यूशन उनकी है, आप सोच सकते हैं कि किसी हीरोइन की 12-14 फिल्में जो है वो डायमंड जुबली करेंगी, 100 हफ्ते चलेंगी किसी की फिल्में। बड़े बड़े सुपर डुपर हीरो हैं, उनके 2-2, 3-3, 4-4 फिल्में डायमंड जुबली की हुई, नदीम साहब को छोड़ के। तो ये इतनी बड़ी एक, खुद नदीम साहब के साथ उनकी फिल्में हैं, नदीम साहब से हट के उनकी डायमंड जुबली फिल्में हैं। मतलब वो उन्होंने हर जगह साबित किया है। उन्होंने ये नहीं कि वो खाली नदीम साहब के साथ ही कामयाबियाँ समेटी उन्होंने, कि वो उन्हीं के साथ लाजमो मलजूम थी। उन्होंने मोहम्मद अली साहब के साथ कामयाब फिल्में दी, उन्होंने शाहिद साहब के साथ कामयाब फिल्में दी, वहीद नवाज साहब के साथ उन्होंने कामयाब फिल्में दी, फिर उन्होंने फैसल के साथ भी आई हैं, मतलब उन्होंने बाकी हीरो के साथ, वो यूसुफ खान साहब के साथ भी आई हैं। मैं डायमंड जुबली फिल्में नदीम साहब से हट के यहाँ पे गिनवाना शुरू हो जाऊँ। अक्सर मैं अपने यहाँ पे वीडियो में बता रहा होता हूँ, उनके ऊपर रिव्यू भी दे रहा होता हूँ, कमेंट्स भी दे रहा होता हूँ। क्या आप मेरे से इत्तेफाक करते हैं कि सदारती अवार्ड शबनम साहिबा को ना देना ज़्यादती है? और मैं यहाँ पे हसन निसार साहब के अल्फाज जो है वो उधार लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि शबनम वो अदाकारा है कि जिनको अवार्ड देने से शबनम साहिबा को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अवार्ड को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि मैं किसी मुस्तहिक को मिला हूँ, और अवार्ड की शान बढ़ेगी। ये हसन निसार साहब ने कहा था एग्जैक्टली। और मुझे चलें ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर तो गवर्नमेंट की तरफ से कोताहियाँ हैं, यहाँ पे जो कुछ है, लॉबिंग नहीं है, लॉबिंग करनी पड़ती है पता नहीं है, और वो लॉबिंग नहीं कर सकती शायद उस तरह से, लेकिन ये तो ज़्यादती है। और इस चीज़ के ऊपर मेरे ख्याल में साथी अदाकारों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। उनके जितने साथी अदाकार हैं, ख़ासतौर पे जो उनके साथ काम करते रहे हैं, उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे अगर मैसेज भेजेंगे, कोई भी वॉइस मैसेज भेजेगा, कोई भी कमेंट करेगा, या मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी बताएगा कि बिल्कुल शबनम साहिबा को अवार्ड मिलना चाहिए, ये वाला सदारती अवार्ड, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को हाईलाइट करूँगा और मैं इस चीज़ को अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाजमी बताऊँगा। लेकिन आप बिल्कुल इस तरह सोचें कि शबनम साहिबा की जो कंट्रीब्यूशन थी वो अवार्ड के लिए पूरी उतरती हैं, अवार्ड के लिए ये नहीं उतरती। उनका फ़न किस जगह पे कम है। मैं भी शहजाद साहिबा की एक मिसाल दी है, मैं यहाँ आपको ढेरों मिसालें ऐसी दे सकता हूँ कि जिनको मेरे ख्याल में अवार्ड, मैं नहीं कहता कि नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन बाद में मिलना चाहिए था, उनको पहले मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। अगर किसी की ये सोच है कि शायद वो दूसरे मुल्क में थी, उन्होंने फिल्में तो हमारी की ना, उन्होंने लैंग्वेज बैरियर के बावजूद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के, इतनी अच्छी अदाकारी का मुजाहरा करके उन्होंने फिल्में दी, कामयाब दी, बिज़नेस किया, इंडस्ट्री को एक किस्म का संभाला दिया, कंट्रीब्यूट किया उसमें। एक ज़माना ऐसा था, एक तरफ सुल्तान रही ने 80 के अशरे में उर्दू सिनेमा तो नदीम और शबनम ने संभाला हुआ था 80 में, अगर कह लें किसी काफ़ी हद तक, बल्कि बाबरा शरीफ साहिबा भी थी। तो बाबरा शरीफ साहबा को आई डोंट नो मिला कि नहीं मिला तो उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन शबनम साहिबा अगर दूसरे मुल्क में, उन फिल्में हमारी की हैं। यहाँ पर दिलीप कुमार साहब को अवार्ड मिला हुआ है, पाकिस्तान का अवार्ड। दिलीप कुमार साहब डिजर्व करते होंगे, फिल्में तो उन्होंने इंडिया में की थी, पाकिस्तान का अवार्ड दिया था, किस वजह से दिए, पेशावर में पैदा हुए थे, बड़े सगीर के बड़े अदाकार थे, क्या था, तो शबनम साहिबा को अवार्ड क्यों नहीं मिल सकता, मुझे ये बताएं। तो मैं अब साथी अदाकारों से भी, अपने जो मेरे दोस्त हैं जो कमेंट करते रहते हैं, उनकी तरफ से भी मैं चाहूँगा कि लाजमी कमेंट करें और बताएं कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। और फिर हमें एक अनफॉर्चुनेट जो वाक़या हुआ था यहाँ पे डकैती का, तो अगर दुख दे सकते हैं और ज़िया उल हक साहब के कहने के बाद वो वापस भी आ सकती हैं, अपने बेटे के बगैर यहाँ पे पाकिस्तान में रह भी सकती हैं, इतना अरसा अकेली वो वहाँ पे था, ये यहाँ पे थी, तो वो सारे जो ठीक है फिल्में की, उन्हें उनका मुआवजा भी मिला, लेकिन बहरहाल जो हमने अगर थोड़ा सा वो डकैती वाला अनफॉर्चुनेट वाक़या था जो आज भी लोगों के जहनों में नक्श है, तो अगर हम थोड़ा सा इसका मदावा कर सकें, ये मदावा सिर्फ उस बुनियाद पे नहीं है, असल में मैंने बता दिया कि किस बुनियाद पे है, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो मेरे ख्याल में
اس چیز کے اوپر ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے، ان کو ایوارڈ لازمی دینا چاہیے۔ ناظرین آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔